नमस्कार आपण मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा जणाई आरंभ करुछु आजिर नारी महल। मोर भारत जननी मोर भारत जननी मोर भारत जननी जगत जन वंदिता सुंदर अवनी जगत जन वंदिता सुंदर अवनी मोर भारत जननी मोर भारत जननी मोर भारत जननी जगत जन वंदिता सुंदर अवनी जगत जन वंदिता सुंदर अवनी। स्वाधीनतार कथा कहिले आखि आगरे भासी उठे से समयर समग्र देशवासी आवेग उद्दामता त्याग तितिक्षार कहानी। भारतर स्वाधीनता संग्राम शौर्य एवं त्यागर एक अमर गाथा जो पूर्ण प्राण जोग देइथिले आबाल वृद्ध बनिता। तेबे से समयर रक्षणशील समाजर कठोर प्रहरा भितरु निजको मुक्त करी नारी स्वाधीनता संग्राम रे सामिल हेबा एतेटा सहज नथिला। तथापि किछि उच्च शिक्षित संभ्रांत परिवारर नारी निज परिवारर सहयोगरे स्वाधीनतार मुक्ति संग्राम रे जोग देइथिले। किंतु गोटिए साधारण परिवारर नारी पक्षरे एहा थिला दुरूह व्यापार। मुक्ति संग्राम रे जोग देबा आगरु ताकु प्रथमे निजको समस्त सांसारिक जंजाल तथा बंधनरु मुक्त करबाकू पड़िथिला। निजको निजर आत्मप्रत्यय साहस को पाथेय करी आगको जीवार मनस्थ ही ताकु स्वाधीनता संग्रामर एक मुख्य सेनानी भावे परिचय देइथिला। एक कथा सत जे गोटिए देशर सर्वांगीन उन्नति पई से देशर नारी मानकर सहभागिता एवं सहयोग निहाती जरूरी। बहु संख्यारे न हेले भी किछि ओडिया नारी ओडिशारे स्वाधीनतार मंग धरिथिले। धीरे धीरे सेमानकर दक्षता देशभक्ति देश प्रति समर्पणर भाव अन्यमानंकु प्रभावित करिथिला। तेणु सेमाने समस्त बाधा विघ्न को तुच्छ करी स्वाधीनता संग्राम रे झास देइथिले। एई परिप्रेक्षी आज रहिछि आलोचना स्वाधीनता संग्राम रे नारी संग्रामी। आलोचना करिसेंती डॉक्टर मांगलिका महापात्र। नारी शक्ति एक प्रचंड शक्ति सतरे ताकू कस्मिन काले उपेक्षा करा जाई न पारे। नेताजी सुभाष बोसको भाषारे जेते दिन जाए नारी शक्ति राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम रे जोग देई नाही सेते दिन जाए ए देश स्वतंत्र हेई परिबो नाही। सेही नारी मानक भूमिका आम भारतर मुक्ति संग्राम रे सर्वदा विचार योग्य। उत्कलीय वीरा नारी सदा सर्वदा स्वाधीनता संग्राम रे पुरुष मानक सहित कांध को कांध मिलाई आगे आछंती। पुरुष प्रधान समाज रे एही प्रतिभावाही नारी माने सबु समय रे जे लोकलोचन को आसी पारिछंती ता नुहे, मात्र सेमानंकर निरवच्छिन्न संग्राम आज सेमानंकु इतिहास पृष्ठारे अमर करि पारिछि। देश एवं जातिर सम्मान एवं स्वाधीनता पई एही महियासी महिला माने सकल सामाजिक बंधन एवं निंदा अपमान तथा अवहेला को पछरे पकाई पारिवारिक सुख स्वच्छंद को परित्याग करी कौनसी समालोचना को भ्रुक्षेप न करी जन्मभूमिर स्वाधीनता पई अग्रसर होइछंती। निजर प्रतिभा बलरे जातीय स्वाधीनता संग्रामर इतिहास रे एही महियासी महिला माने निज नाम स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध करि जाइछंती। स्वाधीनता संग्राम कहिले आमे मुख्यतः इंग्रेज शासनरु मुक्ति लाभ पई हेइथिबा
ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବୁଝିଥାଉ। ମାତ୍ର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଶାସନ କାଳରୁ ଉତ୍କଳୀୟ ରାଜକନ୍ୟା କାରୁବାକିଙ୍କ ସମୟରୁ କଳିଙ୍ଗ ରମଣୀମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ସଚେତନ ଥିଲେ। ଏଣୁ କାରୁବାକିଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀ 1857 ମସିହା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1947 ମସିହାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ କେତେ କାରାବରଣ କଲେ, କେତେ ନିଖୋଜ ହେଲେ, କେତେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଲେ, ତାର ସଠିକ୍ ହିସାବ ଇତିହାସ ବି ଦେଇପାରିନି। ହଁ, ଏହି ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଅଗ୍ରଦୂତ ଭାବେ ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନେହେରୁ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ଆମେ ଧରି ନେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଘୋଷିତ ଚରିତ୍ର ଭାବି ଭୁଲି ଯିବାକୁ ବସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ। ଭାରତର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ନାରୀମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସଳିତା ପରି ଜଳିଛନ୍ତି ଓ ଜଳେଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟତାର ବହ୍ନି। ସଭିଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୁକ୍ତି ମଶାଲ। ଦେଶ ଲାଗି ଯାର ଦେହ କାନ୍ଦି ଉଠି, ଜାତି ଲାଗି କାନ୍ଦେ ମନ, ଜାତି ଲାଗି କାନ୍ଦେ ମନ। ଲୁଡ଼ା ନାହିଁ ତାର ଚୁଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି, କୁଆଁରକୁ ନେଇ ଜହ୍ନ ବା, କୁଆଁରକୁ ନେଇ ଜହ୍ନ ବା, କୁଆଁରକୁ ନେଇ ଜହ୍ନ। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଡାକରା ହିଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ଲୁଣ ସହିତ ଆମେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଲୁଣକୁ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବିଦେଶୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାକୁ ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରମାଦେବୀ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ତତ୍କାଳୀନ କୁସଂସ୍କାରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନାରୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମର ନିଆଁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ ନିଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହରିଜନ ସମାବେଶର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ରମାଦେବୀ। ଅଳକା ନଦୀ କୂଳରେ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ଅଳକାଶ୍ରମ। ସେଠାରେ ସେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ରମାଦେବୀ କଟକ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମରୁ ପାଦରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଯାଇ ଲୁଣ ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଡାକରାରେ ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଧର୍ମଶାଳାର ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦ ଅଭାବର ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସମାଲୋଚିକା। ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିବା ରମାଦେବୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ରମାଦେବୀଙ୍କ ପରି ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଯିଏ କିଶୋରୀ ବୟସରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ସେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଓ କୁଞ୍ଜଗରୁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଣି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ, ନିଶା ନିବାରଣ ଓ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ଦୁସ୍ଥ, ଦରିଦ୍ର, ଆଦିବାସୀ ଓ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମାଳତୀ ଦେବୀ ଅନୁଗୁଳଠାରେ ବାଜିରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ଜୀବନ କଟାଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ଜାଗରଣରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା। କାଠଯୋଡ଼ିର ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟାରେ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କସ୍ତୁରବା। ଲୋକେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି କିଛି ନାହିଁ, ଧଳା ଖଦି ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ସଭାମଞ୍ଚରେ ନୀରବ ସାଧିକା କସ୍ତୁରବାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଯଦି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କସ୍ତୁରବା ଦେଶ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପରଦା ଆଢ଼ୁଆଳରୁ ବାହାରି ଆଗକୁ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ କାହିଁକି ଏପରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ମହିଳାମାନେ ବି ମଞ୍ଚରେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ଦେଖି ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ସରଳା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ନରସଂହାର ପ୍ରତିବାଦରେ
କଟକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହି ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ପଟୁଆରକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୂର୍ବଭାଗରେ ରହି ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଜଣେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ବରଂ ରାଜନୀତି ଓ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ଗୁପ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଯୋଗାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚିରକୁମାରୀ ଅଞ୍ଜନା ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଶ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇନ୍ଦିରା ପଣ୍ଡା ଥିଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଓ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ ସେନାନୀ। ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାର ଜ୍ୱାଳା ଉଠିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସରଳ ପଥ ଅପେକ୍ଷା ଜଟିଳ ପଥ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ତାଙ୍କ କୁନି ମନ ଭାବି ନେଇଥିଲା। ଯେଉଁ କୋମଳ ହାତରେ କଣ୍ଢେଇ ଧରି ଖେଳିବା କଥା, ସେହି ହାତ ଧରିଥିଲା ବନ୍ଧୁକ। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜ ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଥିଲେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜକୁ ସଂଗ୍ରାମରେ ନିୟୋଜିତ କରି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ନେତାଜୀଙ୍କର ଝାନ୍ସୀ ରେଜିମେଣ୍ଟର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍ ଓରଫ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହଗଲ। ସେ ମୁମ୍ବାଇର କ୍ରାନ୍ତି ମଇଦାନରେ ଉଷା ମେହେଟାଙ୍କ ସହିତ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ଅଠରଶହ 57 ମସିହାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାମାନେ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଚରୀ ଝାଲକାରୀ ରାଣୀ ଅଲକିବାଇ ଲୋଧା, ଅଯୋଧ୍ୟାର ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅନାମଧ୍ୟେୟ ଅନୁଗତ ଓ ଅନୁଚର। ଏମାନେ ଦେଶର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ବୁଲବୁଲ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ କବି, ବାଗ୍ମୀ, ନେତ୍ରୀ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱିନୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖି ସେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅବଦାନ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଚିରଋଣୀ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀ ହେଲେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ସେ ତାଙ୍କ କବିତା ଆହ୍ୱାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ସବୁରି ଆତ୍ମାକୁ ଆହ୍ୱାନ। ହେ ପୁରୁଷ, ଯଦି ତମେ ନ ଉଠ ଏଥର, ଆମେ ରଣବେଳେ ହେବୁ ଅଗ୍ରସର। ଆମେ ନାରୀଗଣ କୋଣରୁ ବାହାରି, ଧରିବୁ ଅସହଯୋଗର ତରବାରୀ। ଯାଉ ପଛେ ପ୍ରାଣ, ଥାଉ ଦେଶମାନ, ରଖି ଜାଣୁ ଆମେ ସ୍ୱଧର୍ମ ସମାନ। ଜଗତସିଂହପୁରର ଶ୍ରୀମତୀ ନିଶାମଣି ଦେବୀ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଖଟି ଖାଅ ଓ କାଟି ପିନ୍ଧ ଆହ୍ୱାନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂତା କାଟି ଲୁଗା ବୁଣି ପିନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମା ପାର୍ବତୀଗିରି ଓ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, କୋକିଳା ଦେବୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ପାଟ ମହାଦେଇ ଏବଂ ହାରାମଣୀ ଦେବୀ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। କେତେ ଶହୀଦ ହେଲେ, କେତେ ଲଢ଼ି ବି ଅଜଣା ରହିଗଲେ, ତାର ହିସାବ ବି ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିନା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୋଡ଼ କି ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତା କହିହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଗି ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ ଥିଲେ ବୀରାଙ୍ଗନା ପରୀ ବେୱା। ରାଣୀ ଭେଲୁ ନାଚିୟାର ଭାରତୀୟ ଶିବାନାଗାର ରାଣୀ ଥିଲେ। ସେ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିବା ପ୍ରଥମ ରାଣୀ ଥିଲେ। ରାଣୀ ନାଚିୟାରଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର, ଭାଲାରୀ, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବା ଏବଂ ତୀରନ୍ଦାଜ ଭଳି ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। ରାଣୀ ଓ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଚର କୁଇଲି ନିଜକୁ ତେଲରେ ବୁଡ଼ାଇ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ନିଜକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ
ବ୍ରିଟିଶ ଗୋଳା ବାରୁଦ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ନାରୀ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଙ୍ଗୁବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥେରେ, ଗୁଜରାଟର ଶ୍ରୀମତୀ କସ୍ତୁରବା, ଲୀଳାବତୀ ଜେଠି, ବଙ୍ଗର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ବୀଣା ଦାସ, ଉର୍ମିଳା ବରିଆ, କୁମାରୀ ପୁଷ୍ପଲତା, ମାତାଙ୍ଗିନୀ ହାଜରା ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ସେହିପରି ବାଙ୍କି ରାଣୀ ସୁକଦେଇ, ସମ୍ବଲପୁର ରାଣୀ ରତ୍ନକୁମାରୀ, ମହୁରୀ ରାଣୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଦେବୀ, ଜୟା ରାଣୀ ବାଙ୍ଗରା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ମହିୟସୀ ବିଦେଶିନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ମାଟିକୁ ନିଜର ମନେ କରି ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନି ବେସାନ୍ତ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ଜଣେ ଇଂରେଜ ମହିଳା ଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ବା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇଂରେଜ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେହିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଭଉଣୀ ନିବେଦିତା ସେବା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ମାଟିକୁ ନିଜର କରିଥିଲେ। ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଭାରତରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଲେଡି ୱିଥ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମଦର ଟେରେସା ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଥିଲେ ସେ ସେବାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ଓ ପରକାଳୀନ ସେବା ପାଇଁ ସେ ଯଥାର୍ଥରେ ମା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଶାନ୍ତି, ସେବା ଓ ସଦ୍ଭାବ ପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜୟିନୀ ହୋଇଥିଲେ। ଆଗ୍ନେସ ସ୍ପେଡିଲ୍ ଅନ୍ୟତମ ବିଦେଶିନୀ ଯିଏକି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାରାବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବିଦେଶିନୀ ବ୍ରିଟିଶ ଆଡମିରାଲଙ୍କ କନ୍ୟା ମୀରା ବେରନ ଯିଏକି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ଛାଇ ପରି ସେବା ଦେବା ସହିତ ପରୋକ୍ଷରେ ଏ ଦେଶ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ହଁ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଳାପାଣି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଭଗିନୀ, ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗିତା ଏବଂ ସହଭାଗିତା ନଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ନିଜ ନାମକୁ ସେ ନ କରେ ବିକିରି, ଅହମିକା ଲାଗେ ତାକୁ ବିଷ ପରି। ନିଜ ନାମକୁ ସେ ନ କରେ ବିକିରି, ଅହମିକା ଲାଗେ ତାକୁ ବିଷ ପରି। ଅହମିକା ଲାଗେ ତାକୁ ବିଷ ପରି। ଅହମିକା ଲାଗେ ତାକୁ ବିଷ ପରି। ଦୀପାନ୍ତର ତାର ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ, ହସିବ ଏ କୁଣ୍ଠ ଧାମ। ଜାତି ଲାଗି କାରେ ମନ, ଜାତି ଲାଗି କାରେ ମନ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ରାତି 10:45 ବେଳେ ଶାସନଭାର ହସ୍ତାନ୍ତର ସମୟରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଠ ଭାରତ ମାତାର ପ୍ରଥମ ପଦବନ୍ଦନା କଲା ତାହା ଥିଲା ଏକ ନାରୀ କଣ୍ଠ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଜେ.ବି. କୃପାଳିନୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମତୀ କୃପାଳିନୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଏହା ନିଃସୃତ ହୋଇଥିଲା। ରାତି ପାହିଲେ ଅଗଷ୍ଟ 15। ନେହେରୁ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉଛୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇ ଏବଂ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଗାଇବା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଶୁଣିଲେ ଆଲୋଚନା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନାରୀ ସଂଗ୍ରାମୀ। ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମାଙ୍ଗଳିକା ମହାପାତ୍ର। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇ ଅନେକ ନାରୀଙ୍କ ଭିତରୁ କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। ସେହି ଅନାମଧ୍ୟ ଅନାଲୋଚିତ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପଛରେ ଛାଇ ପରି ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ନିଜର ପିତା, ଭାଇ, ସ୍ୱାମୀ, ପୁତ୍ରକୁ ଦେଶମାତୃକାର ସେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ଯୋଗାଇବା, ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା, ଗୁପ୍ତ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଏହି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପାଇବାର ଆଶା, ନା ଥିଲା ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ନିଜ ନାମକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାର ସ୍ପୃହା। ଦେବ ମାତା, ବେଦ ମାତା, ପୁଣ୍ୟ ଭାବମୟୀ, ନିଖିଳ ସୁଧା ସାରସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାମୟୀ। ନିଖିଳ ସୁଧା ସାରସେ
ବନ୍ଦଇଜାର ଅସୀମ ସାଗର ଶିରେ ହୀରକ କିରୀଟି ହିମଗିରି ବର ଶିରେ ହୀରକ କିରୀଟି ହିମଗିରି ବର ପୁଣ୍ୟ ତୋୟା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଯା ହୃଦ ହାର ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶ୍ୟାମା ଶୋଭା ସୃଷ୍ଟି ସାର ମୋର ଭାରତ ଜନନୀ ମୋର ଭାରତ ଜନନୀ ମୋର ଭାରତ ଜନନୀ ଜଗତ ଜନ ବନ୍ଦିତା ସୁନ୍ଦର ଅବନୀ ଜଗତ ଜନ ବନ୍ଦିତା ସୁନ୍ଦର ଅବନୀ ସୌର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଯାର ଇତିହାସ ଯାକଳେ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ସଭ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ ଯାକଳେ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ସଭ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ ନିଖିଳ ସୁଖ କଲ୍ୟାଣ ଯାହାର ଭାବନା ମାନବେ ଦେବତ୍ୱ ଆଣେ ଯା ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ମାନବେ ଦେବତ୍ୱ ଆଣେ ଯା ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଉମା ରମା ବାଣୀ ଦୁର୍ଗା ତୁମା ସର୍ବଶକ୍ତି ତୋ ଶ୍ରୀପଦେ ରହୁ ମୋର ବିଚଳା ଭକ୍ତି তো সেবা মসার ধর্ম হেজি চালে পথ নয়নে নাচু তো মূর্তি বাঞ্ছা মনোরথ মোর ভারত জননী মোর ভারত জননী মোর ভারত জননী জগত জন বন্দিতা সুন্দর অবনী জগত জন বন্দিতা সুন্দর অবনী জগত জন বন্দিতা সুন্দর অবনী জগত জন বন্দিতা ସୁନ୍ଦର ଅବନୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରହି ଓଡ଼ିଶାର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ତଥା ଲେଖିକା କୋକିଳା ଦେବୀ। 1896 ମସିହା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳପଦା ଗ୍ରାମରେ କୋକିଳା ଦେବୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାଧାମଣୀ ଦେବୀ। ସେ ଥିଲେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ। ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1916 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖନ୍ତପଡ଼ାର ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହର 11 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କୋକିଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର 31 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଅକାଳ ବୈଧବ୍ୟର ଦୁର୍ଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଦଳିତ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଆଦି ବହୁ ସଂସ୍କାରଧର୍ମୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଇ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଜାହ୍ନବୀ ଦେବୀ। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସେ ହରିଜନମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ଶିଖାଉଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ହରିଜନ ବସ୍ତିରେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ହରିଜନ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଦି ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ଚରଖା ବ୍ୟବହାରର ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। କୋକିଳା ଦେବୀ ସମାଜ ସଂସ୍କାର କାମ କରିବା ସହିତ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖିକା ଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ କାରାବରଣ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାଗଲପୁର ଜେଲରୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ମୁକୁର ପ୍ରଭୃତି ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେ ରଚନା କରିଥିବା ବିଳାସିନୀ ପୁସ୍ତକରେ ନାରୀର ଆତ୍ମପରିଚୟ, ଅକାଳ ବୈଧବ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସଂସ୍କାର ଆଦି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ କୋକିଳା ଦେବୀଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ। ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ସେ ମାତ୍ର 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1936 ମସିହାରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ
ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ନିଜର ସମାଜ ସେବା ଏବଂ ନିଜର ଲେଖା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ନାରୀମାନେ ଏକାଧାରରେ ସମାଜ ସେବା ଓ ଦେଶ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ସମାଜ ଆଖିରେ ଦୁର୍ବଳ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ନାରୀମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ତଥା ଏକାଗ୍ରତା ବଳରେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି। আজি এই কথানে বলো ভাই মানে বন্দে শ্রী ভারত জননীম ভুলি জাতি ভেদ ভুলি নিজ পদ বলো বলো বন্দে জননীম বলো বলো বন্দে জননীম আজি এই কথানে বলো ভাই মানে বন্দে শ্রী ভারত জননীম ভুলি জাতি ভেদ ভুলি নিজ পদ বলো বলো বন্দে জননীম বলো বলো বন্দে জননীম হীরক খচিত শিরস্ত্রাণ চলে ভূষিত মস্তক যার হিমাচলে উদ্ভাসিত পুনি নিহারণ সুমালে বন্দিতা ভুবন মোহিনীম বন্দিতা ভুবন মোহিনীম আজি এই কথানে বলো ভাই মানে বন্দে শ্রী ভারত জননীম ভুলি জাতি ভেদ ভুলি নিজ পদ বলো বলো বন্দে জননীম বলো বলো বন্দে জননীম। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଶୁଣିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେଇ ଚିଠିଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଠିକଣା ହେଉଛି ନାରୀମହଲ ବିଭାଗ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ପିନ୍କୋଡ୍ 753001। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି ମୁଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ନମସ୍କାର।